Hello students, good morning. Today we are going to start 5th standard English. All of you open your English textbook. Poetry, paper boats. Paper boats means ಕಾಗದದ ದೋಣಿ. Let's start. First words to know. ಹೊಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಮಾಡೋಣ. Stream. Stream means flowing water. Tore. And strange. Strange means unknown. Aparichita. And next, sea leaf flower, white and orange parijata flowers. Parijata. And blooms, bud opening into flower. Aralu. Okay. Next, dawn, time of first sunshine, ಮುಂಜಾನೆ. And launch. Launch means send, ಕಳುಹಿಸು. And bulging, swollen, ಉಬ್ಬಿದ. And playmate, a friend, ಸ್ನೇಹಿತ. Fairies, beautiful charming ladies who live in the other world. Okay, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಬೇರೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪ್ಸರೆಯರು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಡಿಂಗ್, ಲೋಡ್, ಭಾರ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಪೇಪರ್ boats. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letter I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading is their basket full of dreams. Rabindranath Tagore. Let's read again. Paper boats. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silly flowers from our garden and hope that these blooms of dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats.
When night comes, I bury my face in my arms and dream that May. Paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams. Rabindranath Tagore. Let's start Kannada meaning. Day by day, I float my paper boats one by one down the ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಗದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಐ ಲಿವ್. ಆ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಾನು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾಳಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆ್ಯಮ್. ಆಕೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ತೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾಳಂತೆ. ಐ ಲೋಡ್ ಮೈ ಲಿಟಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೀವ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವಳು ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಂತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಹೊಸ ಒಂದು ನಾಡನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಐ ಲಾಂಚ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. ಅವಳು ತನ್ನ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೋಡಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳು ದೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ದೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಮೋಡಗಳೊಳಗೆ ದೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ನೋ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಮೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್ ದ ಏರ್ ಟು ರೇಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬೋಟ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ತರಹವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೋಡಗಳು ತೇಲುತ್ತಾ ಅವಳ ದೋಣಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್. ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಬ್ಯೂರಿ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಮೇ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಗು ಈ ತರಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳು ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಸರೆ ತನ್ನ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹುಡುಗಿದು. ನೋಡಿ, ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ದೋಣಿ, ಮೋಡಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to pick out words or phrases from the poem that means the following. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೇಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, STREAM, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ತೊರೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿವ್ಲಿ. And set the paper boats afloat and launch. Imaginary friend means playmate. Okay, activity. Riders means ಒಗಟು. ನೋಡಿ, I go up and down a lot. Whether is it cold or hot. Sometimes I am on the ground, other times I am in the cloud. My name rhymes with daughter. I am your friend named. Answer is water. Okay. Next, make a paper boat and decorate it. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.